Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yu'ribu bihal lisan amma tadammanahul janan minat tasdiqi biha wal id'an tasbutu biha fi suduri minal imani qawa'iduh وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما عدمها من منة تكرم الله بها على البشر وما عوزاها من نعمة اندشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمائها وأزكى التحيات وأوسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلقة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيعوا ظلال شرف العصلي بوده وحبه ما أتر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله
وبارك عليه وعلى آله. ngomong tuh. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وموضوع لكله هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة، والكون كله يصيبه يمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه، متشوقة إلى التحاق جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال الدين. وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأدار الله في الوجود بهجة التكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فهنا قربا وجه هذا الحبيب. أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترهيب، وأمطر الوجود إلهي على أهل الوجود تثير، وألسنة الملائكة للتبصير للعالمين تعيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. قدرتك شفت كنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. وأنفذ حقه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجه الأمة عنيسا لجنابها المسمور ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. وحضر في مريم وسيدة آسيا ومعهما من الهور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. وهذا الوقت الذي رتب الله على وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور أنامون، وبرز الحامد المحمود مذنا لله بتعظيمه والسجود الله على صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلي وسلم يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك.
أحلى المساني فهزار اليمن غرت واستضيء بجماله حق في الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسان مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء الله جمال فخر نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك مرحبا فلربي كل حمد مرحبا جل أن يحصره العالم مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني اذهبا بوجود مرحبا مرحبا مصطفى الهادي محمد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسيني مرحبا مرحبا يا رسول الله
رسول الله جئنا يا الله لزيارة قاصدينا يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله نحتاجي منك شفاعة يا الله عند رب العالمين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Alhamdulillah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walamma nadhama al-fikru min dararil awsafil muhammadiyyati uquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayaj'ala sa'yi fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda wa ayatuba amali fil a'malil makbulah wa tawajjuhi fit tawajuhatil khalisati wasilatil mawsulah. Allahumma ya man ilaihi tatawajjahul amalu fata'udu zafirah wa ala babi isatihi tuhatur rihalu fatagishaha minhul fuyudatul ghamirah. Natawajjahu ilaik bi asrafil wasaili ladaik Sayyidil mursalin abdika sadiqil amin Sayyidina Muhammadin alladhi ammat risalatuhul alamin Antu salliya tusallim ala tilka dhatil kamilah Mustauda'i amanatik wa hafidhi sirrik wa hamili rayati da'watika syamilah Al-abil akbar al-mahbubi laka wal mukhassasi bi syarafil afkhar Fi kulli mawtinin min mawatinil kurbi wa madhar Qasimi imdadika fi ibadik Wasakiku usi irsyadika li ahli widadik Sayyidil kaunain wa ashrafi sakalain Al-abdil mahbubil khalis Al-makhsusi minka bi'ajalil khasais Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabih Wa ahli hadratika tirabihi min ahbabih Allahumma inna nuqaddimu ilaika jaha hadan nabiyil karim Wa natawassalu ilaika bisyarafi maqamihil azim Antulahidhana fi harakatina wa sakanatina bi'aini inayatik Wa antafadana fi jami' adwarina wa takallubatina bi jamili ri'ayatik Wa hasini wiqayatik Wa antubalighana min syarafil qurbi ilaika wa ila hadal habibi ghayata amali Bala minna ma taharrakna fihi min niyatina wa a'malina Wa taj'alana fi hadrati hadal habibi minal hadirin Wa fi taraiki tibaihi minas sadiqin Wa lihaqqika wa haqqihi minal muaddin Wa li ahdika minal hafidhin Allahumma inna lana atma'an fi rahmatika al-khassah fala tahrimna wa dununan jamilatan hiya wasilatuna ilaika fala tukhayyibna amanna bika wa bi rasulika wa ma jaa bihi minad din wa tawajjahna bihi ilaika mustashfi'in an tuqabilal mudhniba minna bil ghufran an tuqabilal mudhniba minna bil ghufran an tuqabilal mudhniba minna bil ghufran wal musi'a bil ihsan wasaila bima sa'al wal mu'ammila bima ammal wa anta jalana mimman nasara hadal habiba wa wazarah wa walahu wa dhaharah
وما ببركته وشرف وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واكدي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين إننا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب إلى الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul kembali dalam acara rutinan bulanan setiap Rabu malam Kamis awal bulan ya. Kebetulan hari ini sangat banyak rahmat yang Allah turunkan kepada kita. Salah satunya adalah rahmat hujan ya. Makanya jangan lari orang kalau dapat rahmat ya. Kecuali takut basah ya. Alhamdulillah dari tadi kita baca Maulid Nabi Muhammad. Kemudian kita bersyair pujian tentang Nabi Muhammad. Maka kita semua melakukan itu satu aja tujuan kita, yaitu mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Imam Malik bin Dinar mengatakan, man ahya syai'an aksara dzikrahu. Siapa yang mencintai sesuatu pasti dia akan banyak mengingatnya. Nah, jadi kita mengingat Nabi Muhammad karena kita cinta dengan Nabi Muhammad. Setiap hari kita harus ingat dengan Nabi Muhammad. Apapun yang kita kerjakan kita ingat Nabi Muhammad. Ketika kita mau berjalan kita ingat Nabi Muhammad. Apakah jalan yang akan kita lalui ini diridhoi oleh Nabi Muhammad. Ketika kita mau makan kita laksanakan sunnahnya Nabi Muhammad sehingga itu menjadi pahala untuk kita. Ya, setiap keadaan kita harus ingat Nabi Muhammad. Sampai mendatangi istri pun kita harus ingat Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad mengajarkannya. Maka dari itu mudah-mudahan karena kita cinta dengan Nabi Muhammad sehingga man ahabbani kana ma'i fil jannah ya, siapa yang mencintai aku kelak akan bersamaku di surga. Tapi ingat potongan hadisnya ya, man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku baru bisa dengan Nabi Muhammad di surga ya. Jadi nggak cuma cinta, aku cinta dengan Nabi Muhammad tapi nggak ikut sunnahnya Nabi Muhammad, tapi nggak cinta dengan yang dicintai oleh Nabi Muhammad.
Makanya kita ikut sunnah Nabi Muhammad supaya kita dicintai oleh Nabi Muhammad. Sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan tausiah daripada guru kita Al Habib Hadi bin Muhammad bin Abdurrahman Al Haddad. Hadir juga di sini Al Habib Hasan Al Kaf dan juga Al Habib Umar Bahashim. Yang mudah-mudahan dengan datangnya dzurriyyat Nabi Muhammad kita mendapat pandangan khusus dari Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Kepada beliau kami persilahkan alaihi tafadhol. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah wassalatu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Al-muhtaram wal mukarram para habaib Al-Habib Umar Bahashim, Al-Habib Hasan Al-Kaf, bil khusus sahibul bait, sahibul hajah, sahibul majlis Al-Habib Zaki bin Yahya. Mudah-mudahan kita doakan para habaib kita selalu diberikan kesehatan fi taatillah dan dipanjangkan umurnya, bermanfaat bagi masyarakat umat Nabi Muhammad. Dan yang saya hormati para hadirin dan hadirah, tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kebanggaan buat kita dimanapun kita berada, dimanapun kita duduk di majelis, kita menjadi tamu yang Allah, kita menjadi tamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak ada yang terbaik, yang terbagus, yang termulia ketika kita bertamu di tempat-tempat yang di situ ada Allah Subhanahu wa taala, yang di situ ada majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bertamu di rumah manusia, terkadang kita dihormati, terkadang juga tidak dihormati. Terkadang kita diberi makan dan minum dengan mewah, terkadang juga dengan seadanya. Terkadang juga tidak diberikan sama sekali. Tetapi ketika kita bertamu dengan Allah, yang tidak ikhlas pun dapat pahala, apalagi yang ikhlas. Yang ngantuk, yang tujuannya nagih hutang, ada di sini tadi nagih hutang tujuannya? Ada. Mudah-mudahan bayar, amin. Itu pun dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita bayangkan duduk dari rumah nawaitu lillahi ta'ala, duduk di majelis karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai tamu Allah, tamu Nabi Muhammad, kita tahu sifat Allah itu ketika ada yang datang kepada Allah tidak pernah Allah sia-siakan. Ketika ada yang datang menjadi tamu Rasulullah, tidak pernah Nabi Muhammad itu menyia-nyiakan tamunya. Tidak ada yang pulang dari rumah Nabi tangan kosong, tidak ada. Ceritakan, mana ceritanya kalau ada? Tidak ada orang yang duduk di majelis pulang tangan kosong, itu tidak ada. Minimal perut kenyang, ya, dapat maghfirah, dapat rahmat, dapat pintu taubat, naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Besok cari rezeki, rezekinya dimudahkan Allah, halalan thayyiban. Nah, itu berkat kita menjadi tamu Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad bukan seperti manusia biasa yang terkadang di antara kalangan umat Islam banyak yang berkata jangan terlalu memuliakan Nabi karena Nabi sama-sama manusia. Nah, ini Abu Jahal. Ya, ini rombongan Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lainnya. Jangan pernah meremehkan Nabi Muhammad. Bahkan di antara mereka berkata, mana dalil supaya kita tidak boleh berlebihan dalam memuji Nabi? Lagi-lagi mereka salah dalil, salah paham,
gagal paham alias kurang belajar. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam satu hadisnya, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Al hadis, Rasulullah bersabda, jangan kalian memuliakanku atau berlebihan memuliakanku sebagaimana Nasrani berlebihan memuliakan Isa bin Maryam. Itu tekstual hadisnya. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan memuliakan aku, jangan berlebihan dalam memuliakan aku sebagaimana Nasrani mereka berlebihan memuliakan Isa bin Maryam. Di sini ada makna yang tersirat, ada makna yang harus kita fahami. Hadis ini bukan larangan kita memuji Nabi, salah. Kalau ada orang mengatakan dilarang berlebihan memuji Nabi, mana dalilnya? La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Ini salah, gagal paham. Yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jangan kalian berlebihan memuliakanku seperti Nasrani yang berlebihan memuliakan Isa sehingga mereka menjadikan Isa Tuhan, disembah, bahkan mereka mengatakan anak Tuhan dan sebagainya. Ini yang dilarang oleh Rasulullah. Tetapi kalau untuk memuliakan Nabi tidak ada kata-kata berlebihan. Demi Allah dan Rasulnya tidak ada kata-kata berlebihan dalam memuji Rasulullah. Yang ada kekurangan. Angkat tangan di sini yang mengaku saya ini berlebihan memuji Nabi. Ada? Ada? Kurang. Yang ada kekurangan kita nih. Banyak tawanya daripada sholatnya, banyak lalainya daripada ingatnya, banyak bicaranya daripada sholawatnya. Di dalam sholat pun terkadang kita lupa dengan Nabi. Maka hadirin yang Allah muliakan, muliakan Nabi, karena kita akan mulia, itu jaminannya. Siapa yang mencontohkan memuliakan Nabi? Allah. Jawabannya adalah Allah. Jadi jangan ragu, jangan takut untuk memuliakan Nabi. Karena yang memulai bahkan Allah lebih berlebihan daripada kita. Allah itu habis-habisan memuji Nabi Muhammad. Di antara ayat yang Allah memuji Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya Muhammad, engkau benar-benar manusia yang mempunyai perangai akhlak yang luar biasa. Apakah ini bukan pujian? Ini pujian, bahkan yang pujian yang sangat luar biasa. Allah mengajarkan kita untuk beradab dengan Nabi Muhammad. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Apa kata Allah? Mengajarkan kita untuk beradab kepada Rasulullah. Hai orang-orang yang beriman, dipanggil yang beriman. Apa kata Allah? Jangan pernah mengangkat suara kalian melebihi suara Nabi Muhammad. Allah mengajarkan kita untuk memuliakan Nabi Muhammad. Apalagi memanggil Nabi dari belakang dengan suara teriakan. Makanya para ulama berkata jangan pernah mengangkat suara di depan guru, di depan ulama, di depan para aulia. Itu kiasan daripada Allah mengajarkan kita beradab dengan Nabi Muhammad. Bahkan Allah mengatakan dalam surah An-Nur ayat 63, Allah berfirman, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan pernah kalian memanggil Nabi seperti kalian memanggil teman-teman kalian, seperti kalian memanggil satu sama yang lainnya. Umpama namanya sama Muhammad mau kemana? Itu teman kita. Ya, Muhammad, Ahmad, Mat, nama bagus-bagus dipanggil gak bagus. Mat, mau kemana Mat? Ada yang mu, ya. Habib siapa? Habibmu. Jangan samakan kita memanggil Nabi seperti kita manggil teman kita.
Bagaimana cara kita memanggil Nabi yang diajarkan oleh Allah? Allah selalu memanggil dengan kata-kata yang mulia. Ya ayyuhal mudzammil, ya ayyuhal muddaththir, ya ayyuhar rasul. Kalau kita, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, Nabiuna Muhammad, wa Maulana Muhammad, Sayyiduna Muhammad. Bukan Muhammad seperti Muhammad yang lainnya. Apa bentuk Allah mengajarkan ini? Allah mengajarkan kita agar kita beradab dan berakhlak selalu memuliakan Nabi. Kenapa? Karena tidak ada yang termulia selain kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, orang yang memuliakan Nabi sepanjang hidupnya di dunia, dia akan menjadi orang paling mulia di akhirat, di surga bersama Ar-Rasul Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah adalah sejarah kita. Bagaimana orang bisa mencintai Nabi kalau tidak mengenal sejarah Nabi, kebiasaan Nabi, hobinya Nabi, apa yang dilakukan Nabi dalam keseharian Nabi. Ini yang perlu kita terapkan dalam majelis-majelis. Kita amalkan ilmu yang kita dapatkan daripada guru, para habaib, para ustadz, para kiai, agar hidup kita ini walaupun tidak 100% bisa mencontoh Nabi Muhammad, menyerupai, akan tergolong orang-orang yang dia serupai. Walaupun kita berdiri di barisan yang terbelakang, tapi masih di bawah bendera Nabi, alhamdulillah. Makanya lihat para ulama kita, para sahabat kita, para tabi'in, para salaf, para aulia, mereka selalu mengikuti Nabi Muhammad SAW, kehidupannya. Lihat Habib Ali Al-Habsyi, sahibul maulid, luar biasa. Al-Habib Ali Al-Habsyi mendapatkan makam yang tinggi karena ittiba, mengikuti Nabi Muhammad SAW. 24 jam dia niatkan ikut Nabi Muhammad. Beliau pernah berkata, aku tidak pernah tidur kecuali pertama aku sudah memaafkan orang yang memusuhiku. Siapapun yang menyakitiku hari ini sudah aku maafkan. Bahkan aku ingin memberikan rizkiku kepada mereka agar musuh-musuhku bisa mengambil manfaat dariku. Adakah di antara kita yang seperti itu? Ini akhlak mulia Nabi Muhammad. Jangankan teman yang bisa diberikan manfaat, musuh beliau siap memberikan manfaat. Yang membencinya, yang menghasutnya, itulah amalan yang dilakukan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi sahibul maulid. Beliau terkenal dengan dermawan, karam, dididik langsung oleh ibunya Hubabah Syarifah Alawiyah Al-Jufri, yang dikatakan, Ali, kamu tidak akan mendapatkan ridhaku kecuali kau sudah bertemu dengan Rasulullah SAW. Itu didikan orang tua zaman dulu. Zaman sekarang jangan pulang kalau gajimu belum 20 juta. Ya. Kalau orang dulu jangan pulang kalau belum sholat. Gak puasa di rotan, dikurung, dikunci. Bukan jahat. Masih mending kita siksa di dunia daripada anak kita disiksa di akhirat, yang ujung-ujungnya karena anak kita ikut-ikut disiksa oleh Allah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Zaman dulu anak diusir buat Nabi Muhammad. Pergi. Imam Syafi'i, lihat bagaimana ibunya Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i sudah habis menuntut ilmu di Mekah, pergilah engkau nak, insya Allah kita ketemu di surga. Kalau memang tidak ditakdirkan ketemu di dunia. Adakah orang tua yang sanggup seperti itu? Nak, mondoklah, jangan pulang kecuali 10 tahun. Kata anaknya, siap bu. Bulan depan ibunya main ke pondok. Gak sanggup kita. Ya. Nangis-nangis ibunya. Sudah nak, gak sanggup aku, izin aja pulang. Udah lanjut aja SMP. Berapa banyak anak yang gagal gara-gara orang tua. Orang tua harus kuat mental. Kenapa? Untuk Nabi.
Kita akan jauh sebentar di dunia, tapi akan bersama di akhirat. Al-Imam Syafi'i dikatakan oleh ibunya, keluar, carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Kalau memang tidak bisa ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Subhanallah. Menjadi imam madhab, mujtahid mutlak, 7 tahun hafal Quran, 9 tahun hafal Muwatta Imam Malik, 15 tahun sudah diberikan izin memberikan fatwa. Anak sekarang 15 tahun masih demam game online. Ya, ngaji apa ta ja masih Iqra 1. Itu pun seminggu sekali ngajinya. 15 tahun. Imam Syafi'i sudah jadi imam memberikan fatwa. Saking cerdasnya luar biasa. Kenapa beliau seperti itu? Tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Suatu hari musim haji, ketika ibunya kebetulan berangkat ibadah haji juga, melaksanakan ibadah haji, ibunya melihat ada penceramah di Arafah, di Mina, di Muzdalifah, di Ka'bah. Penceramah ini selalu berkata guruku Imam Syafi'i, berkata guruku Muhammad bin Idris, berkata guruku Muhammad bin Idris. Ibunya penasaran, dipanggil penceramah. Wahai Ustadz, dari kemarin kau kuperhatikan menyebut nama Muhammad bin Idris. Siapakah dia? Dia adalah guru kami. Dia adalah imam besar kami, imam madhab kami. Katakan kepada Muhammad bin Idris, aku ibunya, kirim salam kepadanya. Kaget penceramah ini. Rupanya ibunya Imam Syafi'i masih hidup. Katakan kepada anakku, dia sudah sukses dan aku izinkan untuk pulang. Kalau dia memang mau pulang. Dikasih kabar, ya Imam Syafi'i, kemarin di musim haji kami bertemu dengan ibumu dan dia kirim salam kepadamu dan dia berkata, kalau kau ingin pulang dipersilahkan. Apa kata Imam Syafi'i? Aku akan pulang. Sukses, ilmunya banyak, luar biasa. Biasa kalau guru mau pulang banyak yang kasih hadiah murid-muridnya. Habib mau pulang ke Bogor nanti, ya ada yang ngasih tiket, ada yang ngasih amplopnya aja Habib, isinya anak. Ada yang ngasih amplang, ya kan? Ada yang ngasih apa lagi? Teh Gunung Sari, Gunung Satria. Banyak oleh-oleh. Habibnya mau pulang, guru mau pulang kampung. Imam Syafi'i dikasih 100 onta. Satu onta itu 35 juta sekarang. Berapa M itu? Sama isi-isinya, sama harta-hartanya, peraknya, emasnya, makanannya. Pulang. Sebelum masuk pintu kota Mekah, Imam Syafi'i mengutus muridnya, pergilah kau ke rumahku, sampaikan kepada ibuku bahwasanya Muhammad bin Idris Syafi'i sudah dekat sampai rumah. Nah, begitu kalau kita mau pulang tuh telepon dulu, jangan mendadak, mati mendadak ibu kita. Telepon, Bu, besok anak mau pulang naik pesawat, mohon doanya selamat sampai tujuan. Itu adab anak kepada orang tua. Ini pulang, mau ngasih surprise. Ya, ngasih surprise, ibunya jantungan, selesai. Sampai di rumah diketuk, Imam Syafi'i mau pulang. Kata ibunya apa? Bawa apa dia? Dia bawa unta banyak, dia bawa harta banyak. Apa kata ibunya? Kasih tahu nggak usah pulang. Aku nyuruh dia pulang bawa ilmu, bukan bawa harta. Nah, Bu, kira-kira gimana Bu? Kalau anak kita pulang bawa harta, kita usir apa enggak Bu? Usir cepat-cepat pulang. Ya, beda. Kata muridnya, ya Imam, ibu marah, kau nggak boleh pulang kalau bawa harta. Apa kata Imam Syafi'i? Ini harta bagikan semua kepada fakir miskin yang ada di Mekah. Habis, tinggal apa? Tinggal kitab aja. Diutus lagi, wahai ibu, Syafi'i sudah tidak bawa harta lagi. Apa yang dia bawa? Dia bawa kitab, suruh pulang. Sampai apa? Malam itu kata Imam Syafi'i, aku makan hasil ngutang. Padahal bawa duit triliunan, MM-an. Habis dibagikan. Malam itu kata Imam Syafi'i, Bu, makan apa kita malam ini Bu? Nggak ada makanan. Ada duit Bu? Nggak ada. Dan kami makan atas hasil hutang.
Utang sama tetangga untuk makan di malam itu. Tapi lihat, adakah yang lupa dengan Imam Syafi'i? Kita aja nggak lupa bagaimana dengan ibunya. Ibunya sekarang sudah di surga bersama Rasulullah. Itu kalau kita mau sukses. Kebanyakan orang sekarang ini mikir bagaimana hidup nikmat, tidak pernah mikir bagaimana mati nikmat. Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Kita beda, jamaah majelis sama jamaah yang di luar tuh beda pikirannya. Jangan sama. Jamaah majelis pikirannya apa? Saya mau hidup nikmat di akhirat. Syukur-syukur nikmat dunia akhirat. Tapi kalau nggak salah satu di antara keduanya, aku memilih akhirat. Nah, itu niat pilihan jamaah majelis. Tapi kalau orang-orang yang jauh daripada majelis, jauh daripada ulama, wajar. Mereka membutuhkan kenikmatan dunia, itu wajar. Kenapa? Karena mereka tidak merasakan nikmat bersama Allah. Mereka nggak merasakan nikmat duduk di majelis. Habib Ali Al-Habsyi itu majelisnya nikmat. Habib Ali Al-Habsyi majelisnya itu beliau baru assalamu, udah nangis semua. Hah? Sekarang baru assalamu, apalagi muka ustadznya lucu, ketawa. Itu Habib Ali Habsyi, karomahnya. Belum ngomong orang udah nangis. Bahkan ada satu Habib namanya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur, putra Alamatud Dunya. Ini Habib Ali, namanya sama-sama Ali. Beliau dari Tarim pergi ke Sewun. Perjalanan mungkin zaman dulu 2 jam. Ya, 3 jam. Zaman sekarang 10 menit. Tarim Sewun dekat. Beliau berkata dalam hati, ayo kita hadir majelis Habib Ali. Mudah-mudahan kita dapat semangat dalam ibadah. Itu niat pergi majelis. Duduk di majelisnya Habib Ali Habsyi. Ketika itu Habib Ali sedang ceramah tentang ngaji Al-Quran. Ngaji tentang menerangkan Al-Quran, ngaji Al-Quran. Selesai majelis, Habib Ali Al-Masyhur berkata, mulai sekarang aku akan baca Quran sehari, yang tadinya 10 menjadi 15 juz. Kenapa? Karena aku semangat mendapatkan keberkahan mendengar ceramah Habib Ali Al-Habsyi. Itu majelis orang dulu, nikmat. Yang hadir juga bawa niat yang saleh dan salehah. Karena Allah, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita kalau duduk di majelis harus ada bawa perubahan. Yang jelek menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik. Jangan kita tidak beradab di majelis. Banyak orang majelis, ya, sampai di luar mereka tambah nakal, tambah rusak, tambah macet. Di majelis nggak ada adab. Di majelis nggak ada akhlak. Maka kita atur bagaimana niat, bagaimana adab, akhlak, tujuan kita apa, insya Allah. Jangan pernah kita remehkan 1 jam 2 jam majelis seperti ini. Karena orang yang paling mengenal pahala seperti ini adalah orang yang sudah meninggal dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di majelis ada silaturahim. Di majelis kita dibukakan pintu sedekah. Di majelis kita dibukakan it'amut ta'am, memberi makan, memberi minum, bersedekah dan silaturahim. Ini semua kunci surga. Ar-Rasul mengatakan afsyus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa salli bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Ucapkan salam, salam ada di majelis. Beri makan, makan ada di majelis. Silaturahim, silaturahim ada di majelis. Sisa 1, sholat tahajud orang lagi tidur. Nah, nanti malam kita tahajud. Ya, berkat majelis yang nikmat kita tahajud. Tahajud itu nikmat. Ini salah satu kunci surga. Kalau 4 ini kita lakukan, kata Rasulullah, masuk surga dengan selamat. Kira-kira berat nggak yang keempat? Tidak berat bagi orang yang beriman. Berat bagi orang munafik, termasuk ulun juga. Apalagi hujan, ya, kasurnya empuk, AC-nya dingin, selimutnya subhanallah. Minta bangunin sama istri, istrinya guring juga. Alarmnya jatuh, bawa ranjang, tidurnya nakal. Jadi bagaimana kita supaya tahajud?
Oh ternyata ada malaikat yang tugasnya membangunkan kita bangun malam. Ada malaikatnya. Ya muqawqis. Ayqidni sa'ah kada wa kada. Itu bacaan kalau kita mau muda tahajud. Ya muqawqis itu salah satu nama malaikat yang suka membangunkan orang tahajud. Ayqidni, bangunkan aku sa'ah rabi'ah jam 4, sa'ah thalithah jam 3. Jangan yang muqawqis ayqidni sa'ah thaminah jam 8 ya, kesiangan. Duha pakai kunut. Jadi tahajud itu kebiasaan para anbiya dan kebiasaan orang-orang sebelum kita. Tidak ada yang jadi wali kecuali dia tahajud. Kenapa? Karena Allah mengangkat kewalian di malam hari. Ya, Allah itu mengangkat kewalian di malam hari. Dan di waktu malam itu Allah itu ngasih bonus. Allah tuh kasih bonus kita tiap malam. Kirim malaikat sepertiga malam. Cari yang tahajud, yang dia minta kabulkan, yang istighfar ampunkan, yang ada hajat kabulkan. Kitanya guring. Allah yang mencari. Beda sama makhluk. Kita minta sekali dikasih, 2 kali, 3 kali merengut, 4 kali diusir kita. Tapi Allah nggak minta, Allah yang marah. Kemana ini nggak ada yang minta? Kemana ini nggak ada yang mengetuk pintu? Kemana nggak ada yang istighfar dan berdoa? Dulu ada istri yang soleha. Mudahan semuanya menjadi istri yang soleha. Dari pengantin baru sampai tua, istrinya nggak pernah tinggal tahajud kecuali halangan. Selalu tahajud. Tapi dia punya kebiasaan sebelum tahajud membangunkan suaminya. Beb, bangun beb. Beb, beb, bebek. Bangun, gak mau bangun juga. Ya, Yayang gak mau bangun. Segala macam dipanggilan gak mau bangun. Ya udah, gak mau bangun, dia sholat sendiri. Itu berpuluh-puluh tahun seperti itu. Subhanallah. Seperti biasa, sebelum dia sholat jam 1, jam 2, dia bangunkan suaminya. Malam ini ada yang beda. Apa yang beda? Yang tadinya setiap malam suaminya tidur lagi, malam ini pura-pura tidur. Habis dibangunkan pura-pura tidur. Ya, pura-pura tidur. Istrinya sholat. Selesai sholat doa. Salah satu doa istrinya berbunyi seperti ini. Alhamdulillah ya Allah, engkau telah mencintaiku. Itu salah satu doa istrinya. Alhamdulillah ya Allah, engkau telah mencintaiku. Bangun suaminya, protes. Sudah ada tahajud, protes lagi. Ada yang seperti itu. Kata suaminya, wahai istriku, tahu dari mana Allah cinta kepadamu? Kok pede betul doanya seperti itu? Kan doanya, alhamdulillah ya Allah, kau telah mencintaiku. Tahu dari mana kamu? Maka istri yang soleha menjawab dengan akhlak, wahai suamiku, aku tahu Allah cinta denganku. Dari mana? Karena Allah membangunkan aku tiap malam. Allah memudahkan aku tahajud, itu tanda Allah cinta kepadaku. Nangis suaminya, mulai itu salat berdua. Orang-orang yang dicintai Allah akan bangun dengan mudah. Nabi itu tidak pernah meninggalkan tahajud, la safaran wala hadaran, baik di Madinah atau lagi keluar kota. Jadi hadirin yang Allah muliakan, semua akhlak Nabi bisa kita contoh melalui majelis-majelis seperti ini. Terutama untuk mengobati hati kita. Hati kita ini banyak penyakitnya, ya banyak karatnya, banyak hitamnya dibandingkan cahayanya. Terkadang penyakit itu ada 2. Ada penyakit namanya zahir, ada penyakit batin. Penyakit zahir yang tahu kadang-kadang kita aja sama keluarga. Contoh, jantungan, ya kan? Paru-paru, lambung, sakit gigi, pusing, demam, kantong kosong. Itu yang tahu kita aja. Orang lain kadang-kadang nggak tahu. Tapi ketika kita kena penyakit zahir, sibuknya nauzubillah. Jantung nih, ke dokter. Dok, berapapun biaya
biayanya saya bayar, asalkan saya sembuh. Bukan begitu? Ke Singapura, ke Malaysia, ke Amerika, berobat. Bagaimana? Supaya dia sembuh. Sekalipun dia mengeluarkan seluruh hartanya, kalau bisa dia korbankan keluarganya untuk dapatkan duit, dia korbankan. Pengen sembuh. Tapi orang lain tidak banyak tahu. Ada yang kedua, penyakit batin. Terkadang yang kena penyakit ini dia tidak sadar, orang lain yang tahu. Sombong. Orang yang sombong kadang nggak ngerasa, tapi tetangga-tetangganya itu orang sombong itu. Ada pengemis bawa minta-minta, mau kemana? Mau ke rumah haji itu. Itu orang pelit, sombong itu. Cuma kamu diusir nanti. Orang lain yang tahu. Dia tukang hasud, dia tukang riak ibadahnya. Dia nggak tahu, dia nggak sadar, orang lain yang tahu. Orang yang seperti ini terkena penyakit batin, tapi dia nggak mau untuk mengobati penyakitnya. Berbeda kalau penyakit zahir tadi, berapapun biaya dia mati-matian dia berobat. Tapi kalau penyakit batin dia sombong, dia riak, dia hasud, dia ujub, santai dia. Bodoh amat, masa bodoh. Ya. Dan dia tidak berusaha untuk mengobati itu. Di mana obatnya? Di majelis. Di mana obatnya? Tahajud. Beb, saya ini mau ruqyah, Beb. Banyak orang mau ruqyah sama kita. Beb, tolong ruqyah saya. Gak usah ruqyah-ruqyahan sudah. Sekarang orang ruqyah, ya, ente ruqyah, tahajud. Ya, habis ruqyah jangan lupa tahajud. Ini habis di ruqyah nggak sholat lagi ya, sama aja bohong. Habis ruqyah sholat jangan tinggal. Tahajud, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebaik-baik ruqyah. Untuk menyadarkan diri kita bahwasanya kita ini lemah, nggak punya apa-apa. Dan Allah itu satu sifatnya. Allah paling cinta dengan hambanya yang selalu memujinya, yang selalu i'tiraf bil ajzi, mengakui kesalahan, kelemahan. Saya ini banyak dosa ya Allah. Saya ini banyak dosanya, banyak salahnya, banyak lalainya, banyak mainnya, banyak lupanya. Itu Allah senang sama orang ini. Tapi ketika penyakit zahir dia mati-matian keluar duit, padahal apa? Padahal kalau itu sembuh, sembuh tidak sembuh juga, kalau mati nggak ada yang dibawa. Ada nggak orang cuci darah di kuburan? Ada? Cangkok jantung di kuburan ada? Nggak ada, hadirin. Kalau sudah mati penyakit zahir itu udah hilang rasa. Kenapa? Karena mati itu dikatakan aksiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyak kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kenikmatan rasa. Mati itu ya mati rasa. Kalau orang mati cuci darah ya belum mati namanya. Jadi kalau udah mati, penyakit zahir ini udah nggak kita rasakan lagi. Tapi hadirin ingat, penyakit batin, sombong, riak, hasud, ujub tadi, kalau tidak cepat-cepat kita obati, ya kita akan rugi dua tempat, akhirat dan dunia. Orang sombong disiksa nggak di kuburan? Orang hasud, riak, ujub disiksa nggak di kuburan? Di kuburan susah, padang mahsyar tenggelam, siratal mustaqimnya jatuh, di mizannya lebih berat timbangan keburukannya, dosanya. Kenapa? Amalnya sia-sia semua. Sholatnya sombong, riya, segala amalnya riya, kepengen dapat pujian. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jangan pernah kita merasa kami ini paling banyak amalnya. Jangan. Oh, saya ini majelis gak pernah tinggal tiap malam, saya lebih baik daripada yang lain. Oh, ini sudah kena penyakit. Penyakit batin yang bisa merugikan kita dunia dan akhirat. Makanya duduk di majelis itu perbanyak niat. Niat yang paling utama, ya Allah, bersihkan kami dari penyakit batin. Satu perempuan namanya Rabi'atul Adawiyah, perempuan yang solehah, yang makomnya itu tidak bisa ditandingi.
makomnya Rabi'ah ini. Dia cuma kalah dengan satu keluarga, yaitu dengan Al-Habib Abdurrahman As-Segaf yang mendapatkan gelar Al-Faqihil Muqaddam Tsani. Setiap beliau naik makom, di atasnya ada Habib Abdurrahman dan anak-anaknya. Tidak bisa dia ngalahkan. Yang lain kalah semua sama dia. Perempuan, janda lagi, tua lagi. Kok bisa makomnya tinggi? Pernah ditanya, ya Rabi'ah, apakah kau membenci setan? Kan membenci ini salah satu penyakit batin. Makanya hidup jangan banyak musuh. Makanya hidup jangan banyak membenci. Ya, dia salah, dia sombong, dia tidak sesuai kelakuan, doakan. Urusan dia sama Allah, bukan urusan sama kita. Kalau kita membenci berarti kita ikut-ikutan berurusan sama dia di akhirat. Ditanya, Rabi'ah, apakah kau benci setan? Rabi'ah menjawab, mohon maaf, bukannya aku tidak menganggap setan itu musuh, tapi hatiku ini sudah penuh cinta Allah, cinta Nabi. Aku bukan tidak benci, bukan, tapi di hatiku ini tidak ada lagi ruangan untuk membenci, itu nggak ada. Kenapa? Hatiku full, penuh dalam rasa cinta Allah, cinta Nabi. Hebat gak beliau? Kalau kita, jangankan setan, benci nggak sama bulan? Benci, nauzubillah min dzalik. Amin, nak mau muntah. Apalagi sama setan. Inna syaitana aduwwum mubin. Setan musuh yang nyata, jelas kata Allah. Insya Allah kalau ditanya, benci sama setan? Benci kita. Tapi Rabi'ah ditanya, benci sama setan? Mohon maaf, tidak ada lagi ruangan di hatiku untuk membenci. Kenapa? Semuanya mahabbah, cinta Allah, cinta Nabi. Makanya beliau luar biasa, dapat makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berkat majelis ini, ampunan dosa, pintu taubat, rezeki halalan thayyibah, sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah, husnul khatimah akan kita dapatkan dengan kebersihan hati kita melalui majelis salawat dan majelis zikir. Mudah-mudahan semua kita berkumpul fi dunya wal akhirah bersama Nabi Muhammad dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hakadha minna wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada guru kita Al-Habib Hadi bin Abdurrahman Al-Haddad atas nasihatnya. Mudah-mudahan nasihat tersebut bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna 'ala an-nadha ashrafna fatub 'alaina tauba tagshi li kulli haubah واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع بدلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضه بكل سون بالمصطفى الرسول نهضه بكل سون صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم.